Oh, Andros is having her tea. Good girl. Okay. Okay, where did we stop? I think next we have to study about migration. Migration among animals. Eh? Migration among animals. Migration have to start, I think, isn't it? Okay, migration among animals. What is the meaning of migration? Do you know? Moving in a group from one place to a far place in search of food, maybe for the better climate, maybe, or for the breeding, maybe. Means moving animals or birds from one place to another for a certain period and not for permanent. It is only for a certain period. Maybe due to the scarcity of food or maybe scarcity of food or for a breeding purpose or for the better climate. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഫോർ എ സർട്ടൈൻ പീരിയഡ് മീൻസ് ഓൺലി ഫോർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓർ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ചില മാസങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും നാളത്തേക്ക് നോട്ട് പെർമനന്റ് അല്ല അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തതിനെ മേ ബി അതിന്റെ അവിടെ അപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുട്ടയിട്ട് വളർത്തുന്നതിനോ അല്ലെ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു certain periods after that certain periods of time they will move back, they will go back to the place from where they have come from. Some animals move great distance at certain times of the year. This mass movement of animals from one place to another is known as migration. Migration എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുട്ടയിട്ട് പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ ഫുഡ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലൈമറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കുറെ നാളത്തേനും മാറുന്നു. മേ ബി ഒരാഴ്ചത്തേനോ രണ്ടാഴ്ചത്തേനോ അല്ലെങ്കിൽ ചില മാസങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ മാറുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഗോ ബാക്ക്, തിരിച്ചത് പോവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, animals migrate to escape from harsh weather. If it is too hot or too cold, in some place the climate will be too cold in some time, means during winter season and all, and sometimes it will be very hot during summer season. Winter season ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും. സ്നോ ഫോളിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ വിൽ ബി there. So the animals and birds which live, they cannot resist that climate, so they will move from that place to another place for better climate. And after the winter season is over or after the summer season is over, they will go back to the native place. And other thing, if according to this climate, I think in winter season they may not get food properly. ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിന്റർ സീസൺ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഫുഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം. So they will move from one place to another place for the food purpose. So after 1 month or 2 months, when the climate is better, they will go back. Next, search of food and to reach their breeding grounds. Some birds like storks and mallard ducks from other countries visit India every year. Siberian birds. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ some birds and another thing, they will move in mass. Mass എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? In groups. Animals and these birds will move in groups because they are not moving from one place to another. Don't think that only 1 kilometer or 2 kilometers. They will move to a ഫാർ പ്ലേസ്, വളരെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം മറ്റു കൺട്രികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാറുണ്ട്.
വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരം ഇത്തരം അനിമൽസ് വരാറുണ്ട്. അനിമൽസ്, ബേർഡ്സ്. മൈഗ്രേറ്റീവ് ഫിഷ് ലൈക്ക് ഈൽസ് സ്പെൻഡ് ദെയർ ലൈഫ് ഇൻ റിവേഴ്സ്. ആക്ച്വലി വൺ ഫിഷ് കോൾഡ് ഈൽസ്. ഈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം ഫിഷാണ്. നമ്മുടെ മത്തി, അയല പോലെയുള്ള ഒരു ഫിഷാണ് ഈൽസ്. ദിസ് ഫിഷ് ലീവ് ഇൻ rivers. Do you know all fish? Do you know fish live in water? But don't think that all fish live in rivers or all fish can live in seas or oceans. Some certain types of fish live in oceans or seas. Means in marine water. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സോൾട്ടി വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫിഷ് നമ്മുടെ റിവറിൽ ജീവിക്കത്തില്ല. റിവറിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫിഷ് ഓഷനിലും ജീവിക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന തോട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിവേഴ്സിലും പുഴയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഫിഷ് cannot live in the ocean or seas. And the fish that we find in oceans and seas cannot live in rivers. അവർക്ക് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും സീ വാട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടി വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫിഷിന് റിവർ വാട്ടറിലും, റിവർ വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫിഷിന് സീ വാട്ടറിലും അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടി വാട്ടറിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദിസ് ഫിഷ് കോൾഡ് ഈൽ. ഈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ലീവ്സ് ഇൻ ദ റിവർ വാട്ടർ. ബട്ട് they travel from the river to the sea to lay eggs. We know that all the rivers finally it will reach to the seas or oceans. And eels, the fish which live in rivers, will go to the sea to lay eggs. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിവറിൽ താമസിക്കുന്ന ഈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷ് മുട്ടയിടാറാകുമ്പോഴേക്കും അത് കടലിലെത്തും. And it has to lay eggs in the sea water. Sea water ലാണ് അതിന്റെ മുട്ടയിടുന്നത്. When the eggs hatch, the parent eels die and the young ones travel back to the river from where the parent had started their journey. And these eels will lay eggs and the eggs will hatch. Hatch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മുട്ട അടയിരുന്ന് വിരിയും. അങ്ങനെ വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? This parent eel will die. Parent, അതായത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് സീയിലേക്ക് പോയ ഈലില്ലേ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിട്ട്, അതിന് കുറച്ച് അധികം നാള് സീ വാട്ടറിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് മുട്ട വിരിയാറാകുമ്പത്തേനും ഈ പേരന്റ് ഈൽ വിൽ ഡൈ. ദെൻ ദ ബേബി ഈൽസ്, ദ ഹാച്ചിങ് ഈൽസ് വിൽ come back to the river from where the mother or father eel has come from. മനസ്സിലായോ? മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? Why are you not responding? Can't you hear me? Yes, miss. പിന്നെ ആരും ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ഈല് മുട്ടയിടാൻ, അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവർ വാട്ടർ ഫിഷ്. സോ ടു ലേ എഗ്സ്, അതായത് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി അത് കടലിലേക്ക് എത്തും. കടലിലാണ് അത് മുട്ടയിടുന്നത്. അത് അവിടെ നിന്ന് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ കുഞ്ഞ് വിരിയാറാകുമ്പോഴേക്കും ഈ മദർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പോകുന്ന രണ്ടും അവിടുന്ന് ചത്തുപോകും. കാരണം അതിന് സീ വാട്ടറിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോഴേക്കും മുട്ട വിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ച് റിവറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരും. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ദേ വിൽ ലീവ് ഇൻ ദ റിവർ again when they are grown up, when they have to lay eggs, they also will go to the sea. ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പേരന്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. ഇത് ഇവിടെ നദിയിൽ വലുതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി കടലിലേക്ക് പോകും. കടലിൽ ചെന്ന് മുട്ടയിടും. മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പോയ ഈല് അവിടെ ചത്തുപോകും. പിന്നെ ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് റിവറിലേക്ക് വരും, ഇവിടെ വളരും, വീണ്ടും അതും പോകും. ഇത് തന്നെ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ. ലോക്കസ്റ്റ് ആർ ഹാംഫുൾ മൈഗ്രേറ്ററി ഇൻസെക്ട്സ്. ലോക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻസെക്ട് ആണ്. ദേ ആർ വെരി ഹാംഫുൾ. നമ്മുടെ കീടങ്ങൾ, നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ഇൻസെക്ട് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ മൈഗ്രേറ്ററി. ഇതുപോലെ തന്നെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കുറെ ദൂരം പോകും. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈൽസ് റിവറിൽ നിന്ന് സീയിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ദൂരം പോകും അല്ലേ? തിരിച്ച് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സീയിൽ നിന്നും വീണ്ടും റിവറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിലും അതുപോലെ ദൂരം വരും.
Okay, like that way, locusts are a harmful migratory insects. Swarms of locusts settle on standing crops and destroy them. Swarms means a group. വളരെ നമ്മൾ ഈ ചില എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിളവുകളൊക്കെ നെല്ല് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വിളവുകളൊക്കെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരം. ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ പ്ലേസ് ഇവിടെയല്ല, ഇത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, നമ്മുടെ വിളവുകൾ, നെല്ല്, പച്ചക്കറികള്, ഗോതമ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വിളവുകളെല്ലാം തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. So locusts are harmful migratory insects. Swarms of locusts settle on standing crops and destroy them. Many kinds of butterflies also migrate. See, we have different kinds of butterflies here. Many types of butterflies are there, but many butterflies are migrating butterflies. മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മുട്ടയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലീവ്സ് കിട്ടാതെ, ഫുഡ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം തിരിച്ചത് പോകും. അത് എവിടുന്നാണോ വന്നത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയാണെങ്കിൽ വി കനോട്ട് സേ മൈഗ്രേറ്റിംഗ്. ഇത് വന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. The monarch butterflies fly from Canada to Mexico. Canada is a American country. Mexico also is a another country. Mexico also is a another country. അപ്പം ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Maybe for breeding purpose, or if the climate is too cold, it cannot resist there. So then it may migrate. And the migration is the most common in birds. Not only in insects, fish, then birds also there is a migrating system. Migration is most common in birds. The Arctic tern travels a distance of nearly 35,000 kilometers between the Arctic and the Antarctic twice a year. Do you know what is Arctic region and Antarctic region? Have you heard that word, sir? Arctic region, Antarctic region കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ? അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക്. ഓക്കെ. നമ്മള് ധ്രുവം, അതായത് ഗ്ലോബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ? പോൾസ്, അതിന്റെ പോൾസ് മുകളിലത്തെ ടോപ്പ് ഭാഗവും താഴത്തെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗമാണ് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ധ്രുവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സോ ടോപ്പ് one is known as Arctic region and Antarctic region. And what is the special feature of this place? What is the Advaita Kamal? Advaita is having one parrot, I think, and baby parrots also are there, I think. Where is Advaita? I can't see Advaita. Only one parrot is there. Advaita, can you hear me? Okay. Please don't forget to mark your attendance. Attendance mark ചെയ്യാൻ ആരും മാർക്കല്ലേ? അമേയ, ഷംവീൽ, ഫാത്തിമ മഹ്ഫൂസ, ഷഫി, ക്രിസ്റ്റി സിൻഡോ, ദേവാഞ്ചന, സൂര്യദേവ്, ആൻഡ്രോസ്, മുഹമ്മദ് നിഹാൽ, ആഗ്നസ്, സെബ, ആദിദേവ്, ആരോൺ, അലൻസാജ്, അദ്വൈത്, അൽന, കാജൽ, മുഹമ്മദ് സിനാൻ, ദേവപ്രിയ, Fedrin. One more is there. Who is that one? Shamvi, let him go. Seba. Okay. Okay. Don't forget to mark your attendance. Okay. This bird, Arctic tern. Arctic tern എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഏതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന black swans and Arctic terns. You can see that bird's picture in your textbook. This one, Arctic region. What is the special feature of Arctic region? It is completely covered with snow. അതായത് സ്നോ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീജിയൻ ആണ് ആർട്ടിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സിൻഡിറ്റ്, അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിക് റീജിയനിലെ ആർട്ടിക് ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ബേർഡ് every year 2 times it will fly from Arctic to Antarctica. അന്റാർട്ടിക് റീജിയനിലേക്ക് ആർട്ടിക് റീജിയനിൽ നിന്നും ഒരു വർഷം 2 തവണ ഇത് പറക്കും. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും പറക്കും. അത് അവരുടെ റൊട്ടീനാണ്. The European stork travels from Europe to Africa every winter. During winter season, European stork travels from Europe to
Africa. In Africa, it is a hot climate, I think. So from Europe, it will fly to Africa. And it's a continent തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ? What is continent? Continent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ. How many continents are there? Have you studied in social studies those things? How many continents are there? അറിയാവോ? 7. Which are those? Any continent's name? ഒരു കോണ്ടിനെന്റിന്റെ പേരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? Asia. ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്. Asia. ഓക്കെ. Australia, South America, North America, Africa, Canada. In which continent are we living? Asia. Asia. And we live in Asia. And this is Europe is one continent and Africa is another continent. So ഒരു കോണ്ടിനെന്റിൽ നിന്നും വേറൊരു കോണ്ടിനെന്റിലേക്ക് അത്രയും ദൂരം വരെ അത് പറക്കുന്നു. എന്നിട്ട് തിരിച്ചും പറക്കും. ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമല്ല. ക്ലൈമറ്റ് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? It will go back. So you have to underline all these words. ഇതെല്ലാം one word ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. Arctic tern travels a distance of nearly 35 kilometers between the Arctic and Antarctic twice a year. The European storks, migrate ചെയ്യുന്ന animalsന്റെ birdsന്റെ ഒക്കെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ underline ചെയ്യണം കേട്ടോ. So the European stork travels from Europe to Africa every winter. When spring comes, it returns to Europe to the same nest. So when the winter season is over and when the spring season starts, again it will go back to Europe. It is a great mystery how migrating animals decide where to go and in which direction to fly. Actually, it is a great mystery. What is the meaning of mystery? Mystery means a രഹസ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സീക്രട്ട്. ഇത് എങ്ങനെ ഇതിന് വഴി അറിയാവോ? We have a route map. നമുക്ക് ഇപ്പൊ എവിടെ സ്ഥലത്ത് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We will take the phone and we will search in Google. Google search ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് മാപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോകും. ഇപ്പൊ suppose if you don't know to come to school the way, or if you want to go to Kochi, if you do, you might have seen drivers and all. They will take the phone and they will search in Google. Google മാപ്പിൽ നോക്കി റൂട്ട് തെറ്റാതെ പോകും അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ചോദിക്കും. നമ്മൾ suppose if I want to go to Shafi Shahjan's house, I don't know her house, then what I will do? I'll ask where is your house? She will tell the way. And if I go to that place and if you still if I couldn't find her house, I will tell some I will ask some neighbors and all. ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഷെഫിഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരണം, വീട് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ വഴി ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് വിളിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും എവിടെയാ വീട്, അടയാളം എന്താണ്, അവിടെ എന്തെങ്കിലും പള്ളിയോ സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് ഏകദേശം അതിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും, അയ്യോ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടാ വേർ ഈസ് ദിസ് ഷെഫീസ് ഹൗസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ പോകും. പക്ഷെ ഈ ആനിമൽസിനും ബേർഡ്സിനും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഗൂഗിൾ മാപ്പില്ല, വഴിന്ന് ആരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് മിസ്റ്ററി. ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ്, ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തോ സംതിങ്, അത് നേച്ചറിന്റെ ഒരു കളിയാണ്. ഒരു വഴി തെറ്റാതെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തും. അത് they travel at a great distance, not 1 or 2 kilometers and all, 35,000 kilometers. Not 35 kilometers, 35,000 kilometers, one country to another, one continent to another continent. So again, they will go back to the native place after few days or months. ശരിക്കും അതൊരു മിസ്റ്ററി അല്ലേ? without any failure, they will go back to their native place. Okay. It is great mystery how migrating animals decide where to go and in which direction to fly. Some animals take the help of sea currents. ഈ നമുക്കറിയാം ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സീയിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ സീ കറൻസിന്റെ ഇതില് അവര് ഇത് ചെയ്യും. The reindeer find their direction with the help of sunrise. സൺറൈസിന്റെ അത് ആനിമൽസിന് എന്തോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
We cannot, നമുക്ക് പറ്റില്ല. But animals or birds or insect which is migrating, it can understand. And birds follow the coastline. കടൽ തീരത്തൂടെ ഫോളോ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവരെന്തോ ഒരു അടയാളം. Scientists use various old and new methods to study migration. Rings and tiny transmitters are fixed on animals to track their movement patterns. So scientists also still they could not find out how they will reach the exact place. എങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ സയന്റിസ്റ്റ് ഒന്നും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ സയന്റിസ്റ്റ് ഹാവ് റിങ്സ് ആൻഡ് ടൈനി ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചിപ്പൊക്കെ ഇല്ല, അതുപോലെ ചെറിയ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ഈ ആനിമൽസിന്റെ ദേഹത്തൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ഇവര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏത് റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നു, എങ്ങനെ എത്തുന്നു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വി ഷുഡ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ അവർ feathered friends and protect them from any harm. So many types of animals are living around us. Birds are there, so we have to protect them. നമ്മൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും ഒക്കെ. Okay, here fact wise, birds like a purple mohan and the pelican are local migratory birds in India. ഇന്ത്യയിലെ migratory birds ഏതൊക്കെയാണ്? Pelican and mohan, purple mohan. Some animals make long journeys quickly. Sea turtles can swim all day as fast as an athlete runs. ഒരു അത്ലറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത്ര സ്പീഡിൽ ടർട്ടിലുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ടർട്ടില്? നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്, ഇതിന് മുന്നിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടോട്ടൈസ് അല്ല, ടോട്ടൈസിനെ പോലെയുള്ള ഒരു അനിമൽ ആണ് കേട്ടോ. മീൻസ് സീ അനിമൽ ആണ് ടർട്ടിൽ. ഓക്കെ. And another fact is all these migrating birds will move in groups. They will not move one by one. ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോകത്തില്ല, ഇവർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പോകുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം, മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ജേർണി. ഇഫ് എനി ഡേഞ്ചറസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദർ ഓൺ ദ വേ, other birds will help them. They have to move a long distance. Okay dears, lesson is over. If you have any doubts, please you can ask. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോദിച്ചോളുക. Otherwise we will go to discuss the question answers. Come on. Check point first കിട്ടിയിട്ടില്ല, സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്താ മോളെ? ഈ പാഠത്തിലെ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ലേ ലാസ്റ്റ്? ചെക്ക് പോയിന്റ്, അത് നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. പേജ് നമ്പർ 158. 204. Check point. First one, most mammals have dash legs. 4. 2 limbs, 4 limbs, 6 limbs. Mammals have most mammals have 4 limbs. Please. 4 limbs. 4 limbs. Yes. Second one, dash use 4 paddle-like limbs to push water back and to swim. Turtle. Next, third one, the dash is a flightless bird. പറക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷിയാണ്. Emu. Yes. സെക്കൻഡ് വൺ ഒന്നും കൂടെ പറയോ? സെക്കൻഡ് ടർട്ടിൽ. Yes, next. Any doubts? Any more doubts? Then shall we go to read and answer? Tick the correct answers. A frog is an amphibian because it can live dash only on land, only in water, on land and in water, none of this. On land and in water. Only land. Frog വെള്ളത്തിൽ മാത്രം അല്ല, land and in water. Land and water. Water. Amphibian എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ടറിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. So C is the answer. Please put a tick mark for C.
Next, whales and dolphins are classified as dash: fish, reptiles, mammals, and amphibians. Fish. Aha. Mammals. 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 Whales. Mammals. Mammals. Okay. Eh? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ചോദിച്ചയാള്. Please repeat once again. First one is sea, on the land and water. Please listen. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിന്റെ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You should send a message in chat box. Chat boxil ഒരു മെസ്സേജ് വിടുക. മനസ്സിലായോ? നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ള മക്കൾ എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല. കാരണം നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഇനി എനിക്കാണ് ഇവിടെയാണ് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകില്ല. സോ ഞാൻ 2 തവണ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വിടുക. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മാമ്മൽ, സി. Third one, this animal has scales on its body: fish, deer, zebra, ostrich. Scales വരുന്നത് ഇതല്ലായിരുന്നോ? സ്നേക്ക് അല്ലായിരുന്നോ? സ്നേക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? Fish. Zebra. Zebra ആണോ? Fish. Zebra. Fish. Wait. Where is the answer? Miss fish. Fish. Zebra. ആൻസർ എവിടെയാണെന്ന് പറ. Miss. പറ. Miss. എന്താ മക്കളെ പറ? മീസ് എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ കാര്യം എന്താന്ന് പറ. Miss മൂന്നാമത്തെ. മിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഒന്ന് പറയുവോ? അതാരാ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചയാള്? ലേറ്റ് ആയിരുന്നോ? മിസ് ഇവിടെ നെറ്റിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കട്ട. ഓക്കെ. ഒരു മിനിറ്റ്. എവിടെയാ ഈ സീബ്രയുടെ ആൻസർ കിടക്കുന്നേ? മിസ് അതിനകത്ത് സ്നേക്ക് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മിസ്. സ്നേക്കിന്റെ അല്ല സ്കെയിൽ, പക്ഷെ ഇവിടെ സ്കെയിൽ അത് different from these feathers, bones, muscles, their wings are made tiny colored scales. ഇല്ല. fish, deer, zebra, ostrich. Page number 4. It's page number 24. It's page number 204. ആ പറയുന്ന ആള് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് നെറ്റ് ഇല്ല, അല്ല നിങ്ങളുടെ കേൾക്കുന്നില്ല. പ്ലീസ് ചാറ്റ് വിൻഡോയിലിട. എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതല്ല പേജ്. പ്ലീസ് ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് സെന്റൻസ് ഒന്ന് ഇട്ടേ. മിസ് ആ പേജ് ചെക്ക്ഔട്ട് പോയിന്റ് ഇല്ലേ, അതിലത്തെ പേജാ 204 വരുന്നത്. എന്തുവാ? ആ ചെക്ക് പോയിന്റ് എന്നുള്ള പേജാ 204 വരുന്നത്. ചെക്ക് പോയിന്റോ?
മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുണ്ട്. മൂവ്മെന്റിൽ എവിടെയുള്ളത്? ഞാനത് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഒന്ന് വായിച്ചേ. റീഡ് ദ സെന്റൻസ് പ്ലീസ്. സ്നേഹിന്റെ പടം കാണിച്ചതിന്റെ Only one student read. പാരും വായിക്കല്ലേ? പ്ലീസ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത പിക്ചേഴ്സിലുണ്ട്. റീഡ് ദ സെന്റൻസ്. സ്നേഹിന്റെ നേരെ They use only on pair of limbs, lower limbs to support. Please their read a little bodies. more loudly. ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. They use only on pair of limbs, lower limbs to support their bodies while walking and standing. This is when, unlike other animals, humans have an ആൻസർ എവിടെ? എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. വായിച്ച ആളുടെ ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. പ്ലീസ് മെഹഫൂസ, ക്യാൻ യു റീഡ് ലൗഡ്ലി? ഡിഡ് യു സീ ദ ആൻസർ? ആരാ കണ്ട ആളാരാ? പ്ലീസ് റൈസ് ദ ഹാൻഡ്. ആരോൺ, പ്ലീസ് റീഡ് ലൗഡ്ലി. Snakes are reptiles. They do not have legs. They have scales or plates on the underside of their body. ഞാൻ കണ്ടില്ല എവിടെയാന്നുള്ളത്. മോനെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ മോനെ, എവിടെയാ സെന്റൻസിന്റെ അതിന്റെ ഹെഡിങ് വായിച്ചേ? ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഹെഡിങ് വായിച്ചേ പ്ലീസ്. പോയിന്റ് മേലെ സ്നേഹിന്റെ പടം കാണിച്ചതിന്റെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ സ്നേക്കിന്റെ ആൻസർ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ചെക്ക് പോയിന്റിന്റെ മേളില് animals are second paragraph. butterflies, scales. Once again, Ameya. Okay. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. Reptiles in the second paragraph. Reptiles in the second paragraph. Snakes are reptiles. They do not have legs, scales or plates. അത് സ്നേക്സിന്റെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്നേക്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. Reptiles, tortoise, crocodiles. Okay, one second. Fish, deer, zebra, ostrich. Okay, I will give the answer afterwards that. And answer പിന്നെ തരാം കേട്ടോ. Leave it. Our first one choice ആരായിരുന്നു? First one is C answer. Those who came late, please. I think Mahfooza was late. She asked. First one is C. Second one is C. Third one I will give later. Class കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തരാം. Okay, next one is the bird cannot fly is ostrich. Ostrich. D is the answer. Ostrich. D. And the fifth one, locusts are harmful migratory birds, rodents, fish, insects. Insect. Yes. The water boatman use his legs oars. D is the answer. അതിലെ third one ന്റെ ആൻസർ ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്ലാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടാം. ഓക്കെ, കാരണം ആക്ച്വലി അത് വരുന്നത് സ്നേക്ക് ആണ്. ഇതിനകത്ത് സ്നേക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. Okay, next change the underlined words to make correct statements. Rewrite the correct sentence in your notebook. See, another thing, time will only 3 more minutes are left. Today,
Please listen. പറഞ്ഞുതരുമോ? Please listen. I will give all answers in the WhatsApp group. If you have any net issue, don't going on asking me second one, third one, fourth one like that. No need to ask again and again. If I say how many times also, you will not understand it. Because if net issue is there. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട. ഓൾ ആൻസേഴ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. കേട്ടോ? ഓക്കെ, ആൻസർ എല്ലാം ഇന്ന് തരും. യു ഷുഡ് റൈറ്റ് യുവർ നോട്ട്സ് ടുഡേ ആൻഡ് ടുമാറോ ഇസ് സാറ്റർഡേ ഇസ് there. By Sunday evening you should send the notes to me. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ? ഇന്ന് ഞാൻ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ്, നാളെ സാറ്റർഡേ ആണ്, സൺഡേയും ഉണ്ട്. സൺഡേ ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴേക്കും നോട്ട്സുകളെല്ലാം എനിക്ക് എഴുതി അയച്ചിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് I will not give second time message for you. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ അതിന് ശേഷം എടുത്തപ്പോൾ 15 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നോട്ട് അയച്ചു തരാത്തവര്. എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് ഇടേണ്ട വന്നു. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ഇടവരുത് കേട്ടാ. Did you understand what I say? All should send the notes by Sunday evening. Sunday evening ആകുമ്പോഴേക്ക് നോട്ട് അയച്ചിരിക്കണം എല്ലാവരും. Animals get their supply. Okay. Animals get their supply of oxygen from food. Food എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫുഡിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത്. We should rewrite തന്നെ. ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് അയച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ടൈം ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടാകും. ആൻസേഴ്സ് അയച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അയച്ചു തരിക. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ ദെൻ. ബൈ. Thank you, Miss. Just go and have Bye, Miss. okay, bye bye. Bye, Miss.